Good morning, students. Welcome back to the computer science class. Last class, what is object-oriented programming? We learned about it. Procedural programming, modular programming, and object-oriented programming. Example for those programming languages. Then what are the merits and demerits of those programming languages? For the latest one, to develop a software which is very difficult one, easier to create by using object-oriented programming. In object-oriented programming, so many features are there. We learned about that in last class. So in general, what is class and object? We already learned built-in data types are integer, character, void, float and double. All these are comes under in three general categories: integer type, void type, then float type. Then derived data types. Derived data types are pointers, references, arrays, functions are derived data types. We already seen the functions and arrays as different lessons. Pointers, we just declare and access it. Then user-defined data types. We also create the data types like the built-in data types by using these features. Every programming language supports this kind of user-defined data types. There are so many ways are used to create such a kind of user-defined data types. In C++, structure, union, class, type definition, etc. are used to create user-defined data types. User-defined data types, depending upon the problem, user can create his or her own sophisticated data types. In this, user-defined data types are created by using built-in and derived. These are combined together. We can create a new data types. In structures, we can use these data types only, structures and union. But in class, we can combine the different data type variables plus its associated functions together. Its associated functions together to create a new user-defined data type. So user-defined data type is nothing. We can create it with the help of built-in and derived data types. For example, in C++, there is no date data type. If you want to read a date of birth or date of joining of an employee, date of birth of a student, date of admission of a student, likewise, date is a data means. We read a data of date, we need three data: date, month and year. There is no separate data type for date data type in C++. So we have to create date data type. That is possible by combining three data into a single data. That is possible. Likewise, we can create our own sophisticated. What are the data we needed? Multiple data. These are combined together into a single data type. So straight away we move to the next one. And what is array? We already said group of values or variables of same data type, referenced by a common name. Within square bracket, whenever we declare, we mention the size. At the same time, each individual variable can be accessed with the common name plus subscript values or index values. Then structure. Structure is nothing but group of variables of same or different types. This also to create a built-in data type. Array is a derived data type. Structures and classes are the user-defined data type. Next one, class. The same group of values or variables of different or same data type plus the functions which operates on these variables or values. So classes is nothing but in practical combined together a list of variables plus functions. Those functions operates on
these variables in general. அதாவது கிளாஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வேரியபிள்ஸும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த வேரியபிள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டேட்டா டைப் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு சிலபஸ்ல இந்த பேட்டர்ன்ல கொடுக்கல. பட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறதுல நாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வேல்யூஸை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸை கம்பைன் பண்ணலாம். அரேஸ்ல சேம் டைப் வேல்யூஸை கம்பைன் பண்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வேல்யூஸை கம்பைன் பண்ணலாம். இது அது கூட ஃபங்க்ஷன்ஸையும் சேர்த்துக்கலாம். அதுதான் கிளாஸ் உடைய அட்வான்டேஜ். சரி, இந்த ஊப்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் த டேர்ம்ஸ் வி ஹாவ் டு நோ as a definition அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஊப்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட், டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் we can solve a problem is known as object oriented programming. C++, Java, Python, etc. are the examples. Then what is class? Class na enna? What is object? What is data hiding and abstraction? Encapsulation. Then polymorphism, inheritance. இதெல்லாம் வந்து features of class, அல்ல advantages of OOPS ன்னு சொல்லுவாங்க. Then access specifiers na என்ன? Class na உள்ளுக்குள்ள எப்படி இருக்கும்? இதெல்லாம் நம்ம ஜென்ரலா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த டெஃபினிஷன்ஸ், இந்த ஜெனரல் திங்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் நம்ம கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுத போகலாம். கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுத போறதுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா 3 முக்கியமான ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு கிளாஸ் டிக்ளேர் பண்ணணும், டிஃபைன் பண்ணணும், தென் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும், தென் அதுக்கப்புறம் பை யூசிங் தட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் we can access a members of a class. அந்த கிளாஸுடைய மெம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண முடியும், ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, இப்ப கிளாஸ்னா என்ன? இப்ப நம்ம டாபிக் வைஸா போய்க்கலாம். The most important feature of a C++ is class. ஏன் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்னு சொல்றாங்க? மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன? ஏன்னா கிளாஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தா தான் ஊப்ஸ். கிளாஸ் இல்லைனாவே அங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது, என்கேப்சுலேஷன் வராது, டேட்டா ஹைடிங் வராது, டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வராது, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கிடையாது, பாலிமார்பிசம் கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. ஸோ கிளாஸ் இஸ் த மேஜர் யூனிட் ஆஃப் ஊப்ஸ். கிளாஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டே இல்லை அப்படின்னா அங்க ஊப்ஸ் கான்செப்டே இல்லைன்னா போடும். அதனாலதான் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர் ஆஃப் C++. ஒன் மார்ல அடிக்கடி கேட்பாங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இன்வென்ட் பண்ணவர் யாருன்னா ஜான் ஸ்ட்ராஸ்டாப். இவர் என்ன சொன்னாருன்னா இதுக்கு பேரே முதல்ல சி வித் கிளாஸஸ் தான் வச்சார். நம்ம ஏற்கனவே இதை படிச்சிருக்கோம் இன்ட்ரோடக்ஷன்ல. அதாவது சி அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கூட கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அதுதான் இஸ் ஈக்குவல் டு C++. C plus class is equal to C++ or C++ equal to C plus class. எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். So C++ offers class which provides for features commonly present in OOPS language. So class இருந்தா தான் அங்க OOPS வருது. என்னென்ன வருது? அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வருது, என்கேப்சுலேஷன் வருது, இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வருது, பாலிமார்பிசம் வருது. So class இல்லாம ஒரு C++ அப்படின்னா அது வெறும் C தான். அது C++ ப்ரோக்ராமிங் சொல்ல முடியாது, அது வெறும் C தான். அது ஒரு மாடுலர் ப்ரோக்ராமிங் மட்டும்தான் அப்படின்னு நாம எடுத்துக்கலாம். அது ஊப்ஸ் ப்ரோக்ராமிங்னு வராது. சரி, ஓகே. நீட் ஃபார் கிளாஸ். கிளாஸ் எதுக்கு தேவை அப்படின்னா கிளாஸ் இஸ் a way to bind the data and its associated function together. ஸோ டேட்டாங்கிறது என்னது? வேரியபிள்ஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. குரூப் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் வேரியபிள்ஸ், சேம் டைப்பாகவும் இருக்கலாம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாகவும் இருக்கலாம். அண்ட் தென் அந்த டேட்டா டைப் வேரியபிள்ஸ்க்கான வேல்யூஸ் என்னவா இருக்கணும்? ரீட் பண்ணணும், டிஸ்பிளே பண்ணணும், அசைன் பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணணும், அந்த மாதிரியான சில வேலைகளை செய்யக்கூடிய குரூப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ வேரியபிள்ஸ் பிளஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டுகெதர் ஒரு பைண்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற ஒரு டெம்ப்ளேட் பேர் தான் வந்து என்னென்ன பேர்னா கிளாஸ். Classes are needed to represent real world entities that not only have data type properties but also have associated operations. It is used to create user defined data type. So class உடைய வேலையே என்ன அப்படின்னா to create user defined data type create பண்றதுக்கு. இப்போ அரேஸ்னா derived data type create பண்றோம். சிங்கிள் வேரியபிளா டிக்ளேர் பண்ணலாம், குரூப்பா டிக்ளேர் பண்றோம். ஒரே டைப்ல குரூப் டிக்ளேர் பண்ண அரேஸ் யூஸ் பண்றோம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ்ல குரூப்பா நம்ம டிஃபைன் பண்ணி அதுல இருந்து வேரியபிள்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? கிளாஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் யூனியன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ கிளாஸ் இஸ் யூஸ் டு கிரியேட் அ யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப். சரி, ஓகே. அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலாம்? கிளாஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் இன் C++ யூசிங் த கீவேர்டு கிளாஸ். ஸோ கிளாஸ்ங்கிற கீவேர்ட்ல ஆரம்பிக்கணும். கீவேர்டு கிளாஸ் followed by the name of the class. இது நாம ஐடென்டிஃபையர் கொடுக்குற பேர் தான். நம்ம வேரியபிள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி தான் பேர் வைக்கணும்.
The body of the class is defined inside the curly brackets, terminated either by the semicolon or list of declarations at the end. The only difference between structure and class is the member of structures are default by public where it's private in a class. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஜெனரல் ஃபார்மேட் சின்டாக்ஸ் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்க வந்துடலாம். கிளாஸ்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிளாஸ்னாவே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஜெனரலா என்னது மெம்பர்ஸ். கிளாஸ் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். The members are classified into variables and functions plus special functions. மூணு சேர்ந்தது. Variables plus functions and special functions combined together are commonly referred or known as members அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப கிளாஸ் கம்ப்ரைசிங் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்னா கிளாஸுக்குள்ள மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அந்த மெம்பர்ஸ்ல என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன். சரி, எப்படி ஒரு கிளாஸை கிரியேட் பண்ணலாம், அதுக்கான சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம புக்ல கொடுத்துருப்பாங்க. கிளாஸ்ங்கிற கீவேர்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும். எல்லாமே ஸ்மால் லெட்டர், கேப் லெட்டர் வரக்கூடாது. தென் கிளாஸ் நேம், அப்ப CLS நேம், கிளாஸ் நேம். அதுக்கப்புறம் ஓபன் பிரேஸ், தென் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ், செமிகோலன் இருக்கணும். கிளாஸ் இப்படிதான் ஆரம்பிச்சு இப்படிதான் முடியணும். தென் உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா மெம்பர்ஸ், மெம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள மெம்பர்ஸ், லிஸ்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், செமிகோலன். இப்படித்தான் கிளாஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ ஒரு கிளாஸ்னாவே இப்படித்தான் இருக்குதான் சின்டாக்ஸ். ஜெனரலா ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னா, வெரி சிம்பிளா சொன்னா. சோ இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர்ல கிரியேட் பண்ணும்போது என்னவா இருக்குன்னா பை டிஃபால்ட்டா பப்ளிக்கா இருக்கும். இங்க கிளாஸுக்குள்ள பிரைவேட்டா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதையும் நாம இப்ப ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம், எப்படி என்ன அப்படிங்கிறது. இப்ப இந்த கிளாஸுடைய சின்டாக்ஸ் என்ன கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம பெருசு பண்ணோம் அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா CLASS கிளாஸ் நேம் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா ஓபன் கர்லி பிரேஸ், அதுக்கப்புறம் மெம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ், அதாவது டேட்டா மெம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க. DATAMEMBERS டேட்டா மெம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க. செமிகோலன். அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அல்லது மெத்தட்ஸ், மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. தென் அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பிரேஸ், செமிகோலன். சோ கிளாஸ் அப்படிங்கறதுக்குள்ள என்ன இருக்கலாம்னா மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம்னு சொன்னோம். மெம்பர்ஸ்னாவே நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா வேரியபிள், ஃபங்க்ஷன், ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் மூணும் சேர்ந்ததுதான் என்னது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். சோ இந்த மூணையும் நம்ம என்ன பண்றோம் டிஃபைன் பண்றோம். டிஃபைன் பண்றதுக்கு பேர் தான் கிளாஸ் கிரியேஷன். இதுல வேரியபிள் அப்படிங்கிறது எத்தனை வேரியபிள் வேணாலும் இருக்கலாம், எந்த டேட்டா டைப் வேணாலும் இருக்கலாம். கிளாஸுக்குள்ள வர வேரியபிள்ஸ் தான் டேட்டா மெம்பர்ஸ்னு சொல்றாங்க. அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ்க்கு இன்புட் வாங்குறது, வேல்யூஸ் அசைன் பண்றது, வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பண்றது, வேல்யூஸ் எடுத்து கால்குலேட் பண்றது, வேல்யூஸ் டிஸ்பிளே பண்ற ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சாதாரண ஃபங்க்ஷன்ஸ். கிளாஸுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ற சாதாரண ஃபங்க்ஷன்ஸ். கிளாஸுக்கு வெளியே இல்லை, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கிளாஸுக்கு உள்ள இன்சைட் த கிளாஸ் டிஃபைன்டு ஃபங்க்ஷன் தட் ஆப்பரேட்ஸ் ஆன் த டேட்டா மெம்பர்ஸ், அதாவது வேரியபிள்ஸ் இன்சைட் த கிளாஸ். ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்சைட் த கிளாஸ் பெர்ஃபார்ம்ஸ் ஆபரேஷன்ஸ் ஆன் வேரியபிள்ஸ் இன்சைட் த கிளாஸ். சரியா, அதத்தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆர் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் என்ன சொல்லுவாங்க மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு டேர்ம் வரும். மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க, அது மெத்தட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா கன்ஸ்ட்ரக்டார் அண்ட் டெஸ்ட்ரக்டார்னு சொல்லுவாங்க. கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஆர் டெஸ்ட்ரக்டார், கன்ஸ்ட்ரக்டார் ஆர் டெஸ்ட்ரக்டார், கன்ஸ்ட்ரக்டார் அண்ட் டெஸ்ட்ரக்டார் ரெண்டு கிடையாது, கன்ஸ்ட்ரக்டார்ஸ் அண்ட் டெஸ்ட்ரக்டார்ஸ் அப்படின்னு. சோ இந்த வேரியபிள்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் டுகெதர் நம்ம கிரியேட் பண்றதுக்கு பேர் தான் என்னென்ன பேரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றது, கிளாஸ் டிக்ளரேஷன் ஆஃப் கிளாஸ். சோ கிளாஸ்ங்கிற கீவேர்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதை தொடர்ந்து நம்ம வைக்கிற நேம், கிளாஸுக்கு வைக்கிற பேரு, தென் ஓபன் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ் வித்தின் செமிகோலன். சரி, இதெல்லாம் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாமே
private, protected, public அப்படின்னு 3 access specifiers வரலாம். நம்ம இங்க சொல்றோம் இல்லையா access specifiers என்னன்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி access specifiers. Access specifiers என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா private, protected, protected and என்ன இருக்கு அப்படின்னா public. So access specifiers defines the data hiding and abstraction. Data hiding and abstraction அப்படிங்கிற வேலையை செய்யறது யாரு அப்படின்னா இந்த access specifiers தான். ஒரு கிளாஸுக்குள்ள எத்தனை access specifiers இருக்குன்னா 3 access specifiers இருக்கு. Private, protected, public. So இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் எங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட்லயும் வரலாம், ப்ரொடெக்டட்லயும் வரலாம், பப்ளிக்லயும் வரலாம். சோ இவங்க எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலையா சார் பிரைவேட், ப்ரொடெக்டட், பப்ளிக்னு மென்ஷன் பண்ணலையா அப்படின்னா எதுவும் மென்ஷன் பண்ணலைன்னா பை டிஃபால்ட்டா எல்லா மெம்பர்ஸுமே எதுக்குள்ள இருக்கிறதா அர்த்தம் அப்படின்னா பிரைவேட். சோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த கிளாஸ் நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணேன். எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் மெம்பர்ஸ், அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லலாம் protected அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மெம்பர்ஸ். அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பப்ளிக், பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மெம்பர்ஸ். இப்படி நாம டிஃபைன் பண்ணலாம். சோ இப்ப நீங்க இது எல்லாமே நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்படி எல்லாம் டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா பிரைவேட் மெம்பர்ஸ், பப்ளிக் மெம்பர்ஸ். இந்த இடத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மெம்பர்ஸ் கிளாஸுக்குள்ள வர மெம்பர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கலாம்னா 3 ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் இருக்கலாம். அந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா எந்தெந்த டேட்டாவை யாரெல்லாம் பயன்படுத்தலாம், எந்த டேட்டாவை யாரெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது. பயன்படுத்துறதுனா எப்படியெல்லாம் அதை பயன்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றது, டிஃபைன் பண்றது. இதுதான் வந்து இந்த ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸனுடைய வேலை. So access specifiers determines the accessing of members within the class, outside the class. Wherever these can be accessed, wherever these cannot be accessed. How they can be accessed. These are defined by the access specifiers. So members of class defined under 3 access specifiers. If a member declared without any specifier, அதாவது எதுவுமே இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அந்த மெம்பர்ஸ் பை டிஃபால்ட் என்ன மெம்பர்ஸா எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னா பிரைவேட் மெம்பர்ஸா எடுத்துக்கொள்ளப்படும். பட் இதே ஸ்ட்ரக்சர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னவா எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னா பப்ளிக் மெம்பர்ஸ். நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிக்கல, நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் படிக்கும்போது அதை பார்த்துக்கலாம். ஸோ பிரைவேட் மெம்பர்ஸ், ப்ரொடெக்டட் மெம்பர்ஸ், பப்ளிக் மெம்பர்ஸ் 3 டைப்ல இருக்கும். அந்த மெம்பர்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத நான் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் மென்ஷன் பண்ணாமலே இருந்தேன் அப்படின்னா அதான் முதல்ல கொடுத்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது என்ன மெம்பர்ஸா எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னா பிரைவேட் மெம்பர்ஸா எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஸோ அப்ப இந்த வேரியபிள்ஸ், ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே பிரைவேட்லயும் இருக்கலாம், ப்ரொடெக்டட்லயும் இருக்கலாம், பப்ளிக்லயும் இருக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இன் ஜெனரல் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அப்ப இது எல்லாமே பிரைவேட்லயும் இருக்கும், ப்ரொடெக்டட்லயும் இருக்கும், பப்ளிக்லயும் இருக்கும். ஆனா இந்த ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் பப்ளிக்ல மட்டும்தான் இருக்கும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சோ அப்ப நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இந்த சின்டெக்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா எழுதலாம் அப்படின்னா பிரைவேட். சோ இந்த பிரைவேட் அப்படிங்கிறது பி ஸ்மால் லெட்டர்ல தான் இருக்கும். பிரைவேட், ப்ரொடெக்டட், பப்ளிக் அப்படிங்கிறது எல்லாமே. ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுல பிரைவேட்ல என்னைக்குமே வராது. சரி, அதை எடுத்துருவோம். இதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தான் அடுத்து நம்ம protected, 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 then public. So இப்ப இது எல்லாமே வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு கிளாஸுக்குள்ள வர டெஃபினிஷன்னா கிளாஸ், கிளாஸ் நேம், ஓபன் க்ளோஸ் கர்லி பிரேஸ், கடைசியா செமிகோலன், உள்ளுக்குள்ள மெம்பர்ஸ். மெம்பர்ஸ்னா என்னென்ன மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம்?
வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் பிரைவேட்ல. இதுல பிரைவேட் அப்படிங்கறத மட்டும் நாம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா ஆப்ஷனல் 1 கொடுக்கலாம். கொடுக்கலினாலும் மெம்பர்ஸ் which are declared under without any access specifiers by default என்னவா எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னா taken as private அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஆனா இதே ஸ்ட்ரக்சர்ல என்னவா எடுத்துக்கொள்ளப்படும்னா பப்ளிக்கா எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரி, இப்ப இங்க பாருங்க, இப்ப இந்த மெம்பர்ஸ் பிரைவேட்னு சொன்ன மெம்பர்ஸ்க்கு, ப்ரொடெக்டட்னு சொன்ன மெம்பர்ஸ்க்கு, பப்ளிக்னு சொல்ற மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அதாவது வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிரைவேட்லயே டிஃபைன் பண்ணிருப்பாங்க, வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ரொடெக்டட்லயும் டிஃபைன் பண்ணிருக்கலாம், வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பப்ளிக்லயும் டிஃபைன் பண்ணிருக்கலாம். சோ இது எல்லாத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? இங்க பிரைவேட்னு சொல்ற மெம்பர்ஸ் எல்லாமே, அதாவது வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே வித்தின் த கிளாஸுக்குள்ள மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அவுட் சைடு த கிளாஸ் அதை யூஸ் பண்ண முடியாது, ஆக்சஸ் பண்ணவே முடியாது. இதுக்கு பேர் தான் டேட்டா ஹைடிங். The members which are declared under private cannot be accessed outside the class is known as data hiding. Which are cannot be accessed? Private members cannot be accessed. Private variables and functions cannot be accessed outside the class. So which are referred as or called as என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டேட்டா ஹைடிங். சோ எந்த டேட்டால ஹைட் ஆகுது? பிரைவேட்ல சொல்ற ஃபங்க்ஷன் வேரியபிள் ரெண்டுமே ஹைடு அவுட் சைடு த கிளாஸ், ஹிடன் அவுட் சைடு த கிளாஸ். சோ இதுக்கு பேர் தான் டேட்டா ஹைடிங். சோ அப்ப இதெல்லாம் என்னன்னா இந்த டேட்டா எல்லாம் என்ன, இந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன். சோ இதையெல்லாம் வெளியில ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். எங்க ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா பப்ளிக்னு சொல்ற மெம்பர்ஸ எங்க வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். அவுட் சைடு த கிளாஸ் anywhere can be accessed. There is no restriction. ஒரே ஒரு வழி ஒரே ஒரு வழி யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வழியா தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். So we have to create object, then we can access it. That's all. ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணாம ஆக்சஸ் பண்ண